कीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताको बिघन न को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास। कीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताको बिघन न को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास। परम सत्कारयोग गुरु की साजी निवाजी सत्संगत जी, गुरु महाराज की अपार बख्शिश कृपा प्राप्त कर रहे हो और रसना पवित्र करो सारे आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री चंद्र भगवान साहब जी की जय। अपनी सुरतियां बिरतियां एकाग्र करो। कीमती समा है आप जी वास्ते गुर प्रसाद की बख्शिश, गुरु दे बचन, परमेश्वर दे बचन, ब्रह्म दे बचन। ये प्रसाद किसी विरले नूं प्राप्त होंदा है। बीत गया दियां कहानियां जग गाउंदा है, सुनाउंदा है, पर जो बीत गए वो बीत गए। गल तो यह है कि असी अपनी कहानी करनी है। असी कित्थे खड़े कि असी जिहड़ा समा बीत गया, जो घटना घट गई ने कि असी उहदे तो कोई सेध लईए। जो साडियां अखां दे सामने हो रहा है उहदे तो असी कुछ बदलाव कर रहे हैं। जो परमात्मा ये चलतमान संसार है, जो रोजाना घटना हो रही ने कि असी उन्हां घटनावां तो कुछ सिक्ख्या लै रहे हैं। लखां ही करोड़ा जीव जंतु रोजाना पैदा हो रहे हैं, लखां ही जा रहे हैं, करोड़ा ही जा रहे हैं। जिहदे विच एक मनुखा जोनी विशेष जोनी है, जिहदे कोल बुद्धि है, जिन्हों समझ आ सकती है। हुण जानवर मर गया, वो मर के अगे किसी दूजी जूनी च पै गया, वो तो चक्रव्यूह च पिया होया है, उहदे कोल तां इह सुभाग नहीं है, उहदे कोल अवसर नहीं है कि वो इस गल नूं समझ सके कि मैं संसार ते आया, मैं कुछ समझ ला। ये उहदे कोल अवसर नहीं है। अवसर केवल मनुख कोल है, केवल मनुख कोल। वो भावें स्त्री होवे, बच्चा होवे, पुरख होवे, कोई भी होवे, जिहदे कोल बुद्धि है। हुण तीन काल ने कीने ताप निवारण हार। ये तीन ताप केड़े केड़े ने? ये तीन काल ने और ये तीने काल ही जीवन नूं खाई जांदे ने। किसी नूं वर्तमान की चिंता है, उहदा जीवन वर्तमान की चिंता विच ही खादा जा रहा है। किसी का जो नुकसान हो गया है, उजड़ गया है, कोई लॉस हो गया है, उसकी इच्छा अनुसार नहीं होया। किसी का
वो अपना वर्तमान उन्होंने सोच सोच के खराब करी जा रहे, जो बीत गया। काल है ना, काल का तो काम खाना है, चाहे वो वर्तमान है, चाहे प्रेजेंट है, चाहे फ्यूचर है, चाहे आने वाला है, चाहे लंघ गया, काल तो काल है। ये आज्ञा, ताप, संताप, सजा, ये जीवन नू खाई जा रहा। इन्हां तिन्नां तापां तो बचण वास्ते, इन्हां तिन्नां तापां तो बचण वास्ते सानू साडे महात्मा संत गुरुजन उपदेश करते ने। वो कहते ने इन्हां तिन्नां तापां चों बाहर आ जा, ये तेनू अज दे नहीं खा रहे, ये पता नहीं तेरा किन्ना क जीवन खा गए ने, किन्ने क जीवन खा गए ने, किन्ने जीवन। और जदों तक तू इन्हां दा इलाज नहीं ना करदा, इन्हां तेनू खाई जाना। कहंदे एक अरदास कर अपने मालिक अगे कि इन्हां तिन्नां तापां दे दुख तो तेनू बचा लवे। अरदास कर, तीने ताप निवारण हारा, इन्हां तिन्नां तापां दे विचों इन्हां दा निवारण करके तेनू बचा ले। किवें किवें खा रहे ने, पहले ये समझ लो। कोई तो बीत गए दे जो दा नुकसान हो चुके है, जो जीवन बीत गया है, उहदे फिक्र विच आपदा समा गवाई जांदा है, चिंता च रहिंदा सारा दिन। कल दे सत्संग दा भी आपां नाम ही ये रखिया सी, चिंता छड्ड के चिंतन करो। चिंता तुहानू खत्म कर देगी, चिंतन तुहानू बना देगा। हुण वो बीत गए दी चिंता दे विच ओहदा समा जा रहा। एक अवसर मिलिया, एक मौका मिलिया, एक खिडारी दी सिलेक्शन हो जाती है नैशनल विच, इंटरनैशनल विच। ये थोड़ी है कि वो पक्की सिलेक्शन है, हुण सारी उम्र ही खेडेगा ना। जदों तक वो परफॉर्मेंस देगा, जदों तक रिजल्ट देगा, उदों तक वो बढ़िया रहेगा। जदों वो रिजल्ट नहीं देगा, वो बाहर कर दिता जाएगा। हुण तुहाडी सिलेक्शन हो गई है, मनुखा जामा मिल गया, तुसी कुछ करन दी बजाय तुसी चिंता ही करी जांदे हो। वो जिहड़ा समय है जिहदे विच चिंतन करना है, जिहदे विच कुछ पॉजिटिव करना है, जिहदे विच सच कमाना है, जिहदे विच लगी जन्मां दी मैल लाउणी है, झूठ नूं खत्म करना है। ये जिहड़ी काया है, इस काया नूं पहचानना है, खोज करनी है। खोज हर रोज, फिर परेशानी नहीं रहेगी, क्योंकि जब खोज शुरू हो गई। हुण कोई वर्तमान की चिंता च है, हुण की करिए, आ मुक गया है, ओ मुक गया है, फलाना नहीं आया, रिश्ता करना सी वो नहीं होया, मकान पाना सी मकान नहीं पिया। प्रेजेंट जो जा रहे भी, जो बनना चाहिए सी वो नहीं बनिया। ये भी काल है, ये भी खा रहे। वर्तमान की चिंता। तीजा काल केड़ा, आने वाला समय। ते कुछ आने वाले समय दे चिंतन विच, ओदी चिंता विच, ऐ ना हो जावे, आ ना हो जावे।
जो मैनू चाहिए खरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं इदा ही रह जाना है। भाई जे कला सोची जाओगे तो इदा ही रह जाओगे। कुछ बीजते ही नहीं पे ते वड्डोगे की। जेड़ा जिमीदार सोची जावे, 10 किले जमीन होवे ते सोची जावे, करे कुछ ना। मैं बेनती करदा होना ना कि वर्तमान संभालो, बीज बीजो, महात्मा तो गुरमंत्र लो, गुरुआं तो गुरमंत्र लो, गुरबाणी तो गुरमंत्र लो, गुरमंत्र नूं बीजो। जिमीदार को समय वो पहला खेत नूं बनाउंदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਲ ਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਨਦੀਨ ਚੁਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਖੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੱਤਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੀਜ ਟੂ ਬੀਜ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਫਲਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ बाग बगीचा खेती उत्ते उठदी है, तो फिर की हुंदी है, उन्होंने बूर पैंदा, फल लगदा है, घर दाने आ जाते हैं, अमीरी आ जाती है, कमले भी सियाणे हो जाते हैं। इवें तुहाडी खेती है, बीज तुसी कुछ रहे नहीं, जिहड़े घाटे पै गए ने, जिहड़ा जीवन निकल चुका है उहदी चिंता विच इन्हां तिन्नां कालां तो बचना है। किदां बचोगे, किदां बचोगे? इस संसार ते ना कोई आउंदा ते ना कोई जांदा है। ये सिर्फ एक खेड है, जिन्हों समझ आ गई ना, ये खेड, ये ब्रह्म की खेड है, एक माया का पसारा है। जदों तुहानू ये खेड समझ आ गई ना, तुसी एकदम इस खेड विच वड़ के इहदे मास्टर बन जाओगे। जदों खिडारी खेडदा है, खेती करने वाला बच्चा अपने पिता तो खेती करनी सीखदा है, बिजनेस वाला बिजनेस सीखदा है, कारीगर राग विद्या, राज मिस्त्री, लकड़ दा मिस्त्री, वेखण वाले नूं वो लकड़ दा जदों काम करदा उन्होंने समझ नहीं आंदा, एक लकड़ा वड़ वड़ के सट्टी जांदा, की बनाएगा इहदा। पर जदों सुंदर जिहा कोई टेबल बन जांदा है, कुर्सी बन जांदी है, कोई सुंदर पलंगा बन जांदा है, फिर वो खेड समझ आउंदी है। फिर ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖੇਡ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਘਾੜਤ ਘੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। इस संसार ते कोई नहीं मरदा, जेड़ा मरदा है तुसी ओनू जानदे हो, जेड़ा नहीं मरदा तुसी ओनू जानदे नहीं। इस करके तुसी चिंता च, तुसी जेड़ा माया दा जाल है ना, तुसी ओनू जानदे हो, जेड़ा तुहाडे मन दे उत्ते परमेश्वर ने पाया। जदों तुसी दुनिया ते आए ते तुहाडे उत्ते जाल पाया, धी जम पी, पुत्र जम पिया, पहला आपा किसी दे धी सी, फिर साडे पैदा हो गया, एक जाल पै गया बंदे नूं। बंदा उसे नूं अपनी जीवन समझी बैठा, उसे नूं जीवन समझी बैठा जी। ये तो समा खाई जा रहा। तुसी देखो, तुहाडा बचपन तो जवानी तुहाडी मर्जी नाल आई है। जवानी तो तुसी बुढ़ेपा तुहाडी मर्जी नाल आया, वो तो काल चली जा रहा, वो तो समा खाई जा रहा, तुसी अगे वधदे जा रहे हो। एक दिन समा खत्म हो जाएगा, साह खत्म हो जाएंगे, कटक तुहानू बाहर कढ दिता जाएगा शरीर दे विच। उदों तुहाडे कोल कोई समा नहीं, कोई शरीर नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा। बस जो कमाई होएगी उहदे मुताबिक अगे तोर दिता जाएगा।
ਇਹ ਭਰਮ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਭਰਮ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਸੋਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੁਰਾਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਮਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੌੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਟਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਘੜਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇਗਾ, ਮਟਕਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ। ਮਿੱਟੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਬਣੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਮਝੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਇੱਕ ਘੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਮਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਸੋਰਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੀਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਭੁਰ ਭੁਰ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਟੁੱਟਣਾ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਖਤਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਚ ਪਿਆ, ਬੜੇ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਪਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਬੁਢੇਪਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਅਸਤਿਤਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ। ਬ੍ਰਹਮ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਬਣਦਾ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਘੜਾ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਘੜਾ ਧੁੱਪੇ ਸੜ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਦੇ ਉਹ ਘੜੇ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਦੇ ਉਹ ਘੜੇ 'ਚ ਘਿਓ ਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਰਦੀ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੇੜ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਟੁੱਟੇਗਾ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਭਾਂਡੇ। ਘਮਾਰ ਘੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਕੇ, ਰੂਹ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਆਗੇ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਆ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਦੋ ਵੱਡੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ। ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਚੌਲ, ਦਾਲ ਜੋ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਚੌਲ ਦਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਬਣਦਾ, ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰੀਆ ਬਣਦਾ, ਵੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜੀਵ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਚਿੱਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਚੀਕਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰੇਤਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਬੜਨੁਮਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੱਥਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾੜੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੱਕਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਿਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਐਂਟਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੇ ਲਿਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਿਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ। ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਮਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬਣੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਪਾਪ ਉਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 3 ਤਾਪਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਆਹਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਆਹਾਰ। ਉਦੋਂ 3 ਕਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਖਾਣਾ। ਕਾਲ ਤਾਂ ਦਰੜ ਕੇ ਸੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ satsang ਕਰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਛਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਕਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੋ ਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਟਕ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਧਰੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਫਟਾਫਟ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਵਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਵੜੋ। ਕੀ ਕਰੋ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੋ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ? ਉਹਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ। ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਇਓ ਦੇਵਾ ਕਾਇਓ ਦੇਵਲ ਕਾਇਓ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰਾ ਦੇਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਾਇਓ ਦੇਵਾ, ਤੇਰੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਓ ਦੇਵਾ ਕਾਇਓ ਦੇਵਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦੇਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਇਆ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਗੇਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦੇਵ ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹੋ, ਬਿਠਲ ਕਹਿ ਲੋ, ਰਾਮ ਕਹਿ ਲੋ, ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਲੋ, ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲੋ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਲੋ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਹਿ ਲੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਇਆ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕਿਵੇਂ ਵੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ। ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਾ ਵੜ ਸਕੇਗਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਲੱਭ ਲਓ।
ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਸੁਣ ਵੀ ਲਓਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਵੀ ਲਓਗੇ, ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਖੂਨ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਗੈਸ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਹੈ? ਹਰ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਜੁੱਧ ਵਿਚਾਰੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਛਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਛਲਿਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੋਜ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਖੋਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਕੱਪੜਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਘਰ ਬਾਹਰੋਂ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ ਦਵਾਈ ਬਾਹਰੋਂ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਾਹਰੋਂ, ਠੰਡ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਾਹਰੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਨੇ ਏਡਾ ਕੁ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਐਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾੜਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂਣੇ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਿਆ, 500-700 ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਟੋਣਾ ਟਮਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਦੋਂ ਬਹੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਬਹੇਗਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਬਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ 10,000 ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੁੱਲ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਢਿੱਡ ਦਾ ਤਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪੈਣਾ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੇ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਗ ਤੋਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਧਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਕ ਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਈਸ਼ਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋ,
ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਤਾਂ ਮੰਨੋਗੇ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜਿਆ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾ ਦੇਗਾ? ਬਾਹਰਲਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਬਾਹਰਲਾ ਸੁੱਖ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੜਪਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝਾ ਲਿਆ? ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਬੁਝਾ ਲਿਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਏਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦੇਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੱਖਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਟੌਨਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਚਿੰਤਾ ਚਿਖਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਤੈਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਾਇਓ ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਬੇਦਾ, ਕਾਇਓ ਪੂਜੋ ਪਾਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਆ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਧੂਪ ਦਿੱਤਿਆਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਮੰਨਦਾ ਹੀ। ਪਤਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੀਰ ਪਾ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਕੋਈ ਖੀਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾ ਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਚ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੀਪ ਜਗਾਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਏਗਾ, ਲੰਗਰ ਲਾਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਬਹੁ ਖੰਡ ਖੋਜ ਤੇ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੰਡ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਜਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਜੱਪਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਨਹਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡ ਕਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ ਮੈਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋ ਦਿਓ, ਸਰਫ ਨਾ ਲਾਓ,
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਮੈਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਤਾ, ਕੁਛ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਧੋਵੋ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕਾਸਟਿਕ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟਦਾ। 2-4 ਵਾਰੀ ਮਲ ਕੇ ਥਪੁੱਕ ਕੇ 2-4 ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਧੋਵੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅਵਸਥਾ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ? ਅਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਲ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਜੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਆ ਗਏ, ਮਿੱਤਰ ਬੁਰੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੁਰੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਬੁਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁਰਾ ਖਾਣਾ, ਬੁਰਾ ਪੀਣਾ, ਨਸ਼ੇ, ਜਵਾਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਜੀਵਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਆ ਖੋਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਮਨਾ ਇਹ ਕੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਿਆ, ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਨੇ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਮਾੜਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਲ ਉਤਰੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਹਰਿਦੁਆਰੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਲਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉੱਠਣ ਬਹਿਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਵਸਥਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਸਰੀਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਨੰਦ ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੌਫੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਖਿਲਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਗੰਦ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚੁਭੇਗਾ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਭੇਗਾ, ਵੈਸੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਆ ਬਹੁ ਖੰਡ ਖੋਜਤੇ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਇਆ ਖੋਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਕਾਰ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੈ ਦਿਸ ਧਾਵੈ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੱਪ ਖੱਪ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਜੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਵ ਨਿਧੀ 12 ਸਿੱਧੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਲਪ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ। ਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਏਡਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਸੋਈ ਭਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਸਮਝੇ? ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਟ ਚ ਪਾਉਣਾ।
ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਰੀਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਰੀਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਦੰਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੁਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੁਖਾਰ, ਗਰਮੀ, ਖਾਦੇ ਪੀਤੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜੈਸਾ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਹ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੋ ਬਣਿਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਦ ਹਜਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ 10 ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਲਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਏਡਾ ਕੋਈ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੈਸ ਦੀ ਦਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਧਨ ਹੈ ਨਾ ਕੋਲ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਧਨਵਾਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ 5-7 ਲੱਖ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਸਾਧਨਾ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਆ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਆ ਕੇ ਨਾੜੀਆਂ ਖੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾੜਾਂ ਖੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਲੌਕ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਖੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਾ ਕਛ ਆਇਬੋ ਨਾ ਕਛ ਜਾਇਬੋ, ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪੜੋ ਸਾਰੇ। ਨਾ ਕਛ ਆਇਬੋ ਨਾ ਕਛ ਜਾਇਬੋ, ਨਾ ਕਛ ਆਇਬੋ ਨਾ ਕਛ ਜਾਇਬੋ, ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਰਾਮ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪੋ ਆਪ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਕੋਲ, ਸਕੈਸਟਰਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੈਨਰਾਂ ਕੋਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਮ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ? ਰਾਮ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਸ
ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਅਵਸਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਥੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਜਸ ਖੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਭਗਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਵਸਰ ਗਵਾ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਹਿਸਾਬ ਆਪੋ ਆਪਣਾ, ਹਿਸਾਬ ਆਪੋ ਆਪਣਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਸਹਿ ਕੇ, ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਖਰਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਪੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਧਨ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁੱਖਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਗਮਲੇ ਬਦਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੌਦੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਰਕਸ਼ ਇੱਕ ਬੀਜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਖੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਬੀਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੀਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਚਨੇ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਛੋਲੇ, ਇੱਕ ਛੋਲੇ ਦਾ ਦਾਣਾ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਬਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ? ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰੂਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਪਈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ, ਬੁਢੇਪਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਆਤਮਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਆਤਮਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੀਜ ਦੋ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਉੱਗਿਆ ਸੀ, 4 6 8 10 ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਜ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਛੋਲੇ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਛੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਬੀਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੀਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਿਰਕਸ਼, ਵਿਰਕਸ਼ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੀਜ, ਬੀਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਿਰਕਸ਼ ਬਣਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਰੀਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਭੁੱਖੇ, ਕਦੇ ਜਾਗਦੇ, ਕਦੇ ਕੁਛ, ਕਦੇ ਕੁਛ। ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਡੰਗਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਪਿਆ? ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਏ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਮਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ? ਆਤਮਕ ਸਫ਼ਰ ਆਰੰਭ ਕਰ। ਪਹਿਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਮਨ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ,
ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਏ ਉਹ ਉਤਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰੇਗੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਏਗਾ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਨ ਲੱਗੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਲ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰੇਗੀ? ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ, ਭਗਤੀ ਨਾਲ, ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਵਿਧੀ ਨਾਲ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਟੀਚਰ, ਇਹਦਾ ਮਾਸਟਰ, ਉਸਤਾਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੰਤ, ਮਹਾਤਮਾ, ਗੁਰੂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਲ ਧੋਣ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਵੀ ਲਓਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 4 5 ਸਾਲ ਅੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ 5 ਸਾਲ ਗਵਾਣੇ ਨੇ। 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਸਮਝੋ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਮੱਠ ਬਣਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਮੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਰਥ ਨੇ ਜੇ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਜੋ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ 'ਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਦਾ ਜਨਮ ਜੂਏ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਲਓ, ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਲਓ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਡੱਕਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਚਾਰੋਂ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਤੂੰ ਜਨਮ ਜੂਏ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਹਾਰ ਗਿਆ, ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਛਤਾਓਗੇ, ਅੱਜ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ, ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਟੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਟਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੀਂਦਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਭਿਅੰਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
क्योंकि मौत कंबा देंदी है वड्डियां वड्डियां नूं, वड्डियां वड्डियां दे चेहरे बदल देंदी है, सूक्ष्म शरीर दा चेहरा बदल जाता है। ते तुहानूं कह दिता जावे इस मठ दे विच, इस मंदिर विच भगवान है, पहला मिलन दी इच्छा, फिर दूजा तुसीं उहदा राह लभोगे उस मठ च जाण दा। ते ओ भगत जी ने तुहानूं दस्सिया वो तुहानूं यतन करना पेगा राह लभण दा। जदों तुसीं राह लभोगे, राह लभ के उहदे अंदर जाओगे ते अंदर हनेरा है। हुण हनेरे दे विच तुसीं जदों जाओगे ते तुहाडी उत्थे की खोज होएगी दसो? तुसीं मठ विच क्यों वड़े हो? रब लभण, राम लभण ना। ते अंदर जाके साडी खोज की होएगी? असीं राम नूं मिलना, परमात्मा नूं मिलना। ते जदों तक तुहानूं परमात्मा नहीं मिल जांदा उदों तक तुसीं कोना कोना खंगाल दिओगे। खंगालोगे काहदे नाल? इत्थे तुसीं शरीर करके जा रहे हो ते तुसीं अपनी काया दे विच अपने अंदर तुसीं सुरत करके जाना। ते जदों तुसीं सुरत करके अंदर खोज करोगे, सुजाग होके सुरत नाल ध्यान नाल खोजोगे, शब्द दी टार्च, शब्द दा दीवा, शब्द दी लो लवोगे ते तुहानूं एक ना एक दिन भगवान अंदरों मिल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि साडे एडे एडे वड्डे संत ते महात्मा ये गल कहंदे पए ने, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जे तू खोजेगा तो तेनू मिल जाएगा, पर जे असी रिधियां सदियां च पै गए, जे असी कुछ होर ही आनंद ते नजारे लैंदे रहे, जे असी मालक नूं मिलन दा यतन ही ना कीता, जे असी भगवान दे मिले तो पहला ही असी अपनी खोज नूं बंद कर दिता, या भगवान तो पहला जिहड़ी साडी अवस्था मिलन तो पहला उहनूं ही असी मंजिल समझ लिया, तो फिर तो इस रस्ते ते चल के भी असी प्राप्ति ना कर सके। परमात्मा नूं खोज दा मतलब तां इह है, बाणी कहती है हर जन ऐसा चाहिए जो हर ही होए। उस दिन तुहाडे अंदर सारे रब वाले गुण आ जाणगे, परमेश्वर वाले गुण आ जाणगे, खुदा वाले गुण आ जाणगे, जिस दिन तुसी रब नूं प्राप्त कर लिया। जे रब प्राप्त नहीं होया तो सानू संघर्षशील, पहली पंक्ति सी ना, सानू वो संघर्ष करते रहना चाहिए। ये जिहड़ा जीवन दे काम ने, ये काम जिहो जिहा साडा जन्म होया है, जिहो जे घराणे च होया है, जिस तरह की अवस्था च होया है, किते सारा परिवार लेबर ही करदा, दिहाड़ी करदा, किते व्यापार करते हैं, किते खेती करते हैं, किते नौकरी करते हैं। इस जीवन नूं जीण वास्ते, जो गुजरान वास्ते काम करना है, ये उहदे तो अगे दा काम है। वो तो करना ही, वो तुहानूं गुजरान है, रोटी खानी है, वो तो पकानी पैनी है, पर ये काम उहदे नाल अटैच है। जे एडा सौखा परमात्मा हुंदा ते हर कोई ना पा लैंदा। जे कोई रब नूं प्राप्त करने वास्ते हुण जिन्हां शादियां नहीं कराइयां, या तो तुसी छोटी उम्रे ही इस गल नूं समझ लो कि असी परमात्मा प्राप्त करना है, असी ये बोझ थले नहीं दबना, ते वो भी ठीक है। फिर तुहानूं कुछ नहीं करना पएगा, कोई परिवार नहीं होएगा, कुछ नहीं। पर जे असी गृहस्थ जीवन च आ गए हैं, सानू ये समझना चाहिए, सानू ये गृहस्थ जीवन दे विचों अगे जाके जिहड़ा एक नंबर ते काम है, वो ब्रह्म परमात्मा दे विच अपेद होना। उहदे विच पीपा, पीपा भगत जी कहंदे ने, परणवै परम तत्त है, सतगुर होए लखावा। ये पीपा जी कहंदे ने, ये जिहड़ा परम तत्त प्रभु
परमेश्वर दा मिलाप है ना, इस सतगुर दी बख्शिश तो बगैर नहीं होना। ते जो सतगुर कहण वो तुहानू करना पेगा। फिर समझो, असी इत्थे आके इन्ना वचन करके फटाफट अगे निकल जाने आ कि सतगुरु परमेश्वर मिला देणगे। ये भी बड़ा वड्डा सबजैक्ट है। सतगुरु परमेश्वर मिला देणगे, ये गल ठीक है, पर जेड़ा सतगुरु दी मनेगा ओनू परमेश्वर मिलेगा ना। जे कोई सतगुरु दी मनेगा ही नहीं तो ओनू परमेश्वर की मिलेगा। ये पंक्ति सारे जिथे इन्ना आपां ज्ञान लिया है, उस ज्ञान दा तां लाभ है जे सतगुर नूं आपां अपना शीश भेट देंगे, अपना जीवन भेट कर देंगे। महाराज जी जो तुसी कहो, हम अनजान अकलमत थोड़ी, जेता समुद्र सागर मीर भरिया, तेते अवगुण हमारे, दया करो किछ मेर पाओ, डुबदे पत्थर तार। महाराज पत्थर सी तुसी तारे है, जिवें तुसी कहो, जिन्ना हो जाए अगों फिर यतन करो। महाराज जी दया करो, सतगुर दे अगे हमेशा ही हथ फैलाई रखो। महाराज ताकत दिओ, शक्ति दिओ, विधि दिओ, तरीका दिओ, जिहदे नाल मैं ये मार्ग की प्राप्ति करना। भुलन अंदर सब को, अभुल गुरु करतार कराओ फतेह। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।